आपके दफ्तर तक अगर कोई फाइल आ रहा है तो इसका मतलब है इंसाफ थाने में नहीं मिल रहा। तो उसके सद्देबाब के लिए आपने साहिबीन को अपने दफ्तर में बुला लिया और उनके मसाइल हल करने के लिए कोशा है। क्या है प्रॉब्लम कि नीचे थाने तक इंसाफ नहीं मिलता और आप तक आना पड़ता है? नहीं, मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि अगर कंप्लेनेंट आपके ऑफिस में आ रहा है तो इसका ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि थाने की सतह के ऊपर जो है वो मामलात प्रॉपर अच्छे तरीके से हैंडल नहीं हो रहे हैं, इंसाफ नहीं मिल पा रहा। मैं फर्म मेरा इसमें बिलीफ है कि थाना आप बेसिक यूनिट है और थाने के बेसिक यूनिट में ना सिर्फ SHO काम कर रहा है, उसके ऊपर का टीयर SDPO है, उसके ऊपर का टीयर DPO है। सारे के सारे लोगों का काम जब लोगों की भलाई करना है, लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना है, तो उसमें जितना को पार्ट मैं प्ले कर सकता हूँ बीइंग ए DPO मुझे करना चाहिए, जितना रोल उसमें SDPO उसमें परफॉर्म कर सके उसको करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा है कि थाना आपका बेसिक यूनिट है। थाना जितना ज़्यादा इफेक्टिव होगा उतना स्पीडी जस्टिस और उतना लोगों के जो ग्रीवेंसेस हैं उनको हम अच्छे तरीके से एड्रेस कर पाएंगे। तो हम लाइव आपका वो खुली कचहरी में कवरेज कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूँ। आए आप मेरे साथ। देखिए जी, आतिफ नदीर DPO हफ्ताबाद किस तरह शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के साथ साथ इंसाफ देने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, वो आपको लाइव नाज़िर आपके सामने रखते हैं और देखते हैं। माँ जी दसो मैं आज नौ नहीं टिकन देंदी शुमेला ते एक सुंदर सराणी ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਚੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ ਨੇ ਹਿਦਾਬ ਸੈਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਭੁੱਲਥੀ ਅਠਾ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ये ਕੁੜੀ दसो कि ਜੱਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ कितने हैं? ਬੱਚੇ ਚਾਰ हाँ, बेटे ਤੇ कितने हैं? ਬੇਟੇ ਚਾਰ ਤੇ ਤਰਾ ਬੱਚੀਆਂ अच्छा जी, ਤੇ चार बेटे ਉਹਨਾਂ ने। ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੜੋਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਨਾਨਾ ਦੇ ਆ ਜੱਠਵਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਂ ਬੁੱਢੜੇ ਮੋਏ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਬੋਰੇ ਤੇ ਆਂਗਾਂ ਤੋਂ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਂਗਾਂ ਕਿ नहीं, मैंने एक गल दसो कि ये हुण चौं बच्चों जो दोन तंग कौन करता है? ਤੰਗ ਫਿਦਾ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭਬਕਾ ਮਾਰਦਾ ਨਸ਼ਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ये ਤੇ सारे ਸਾਨ बच्चे ਬੜਾ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਵਿਵਾਹ ਹੋਏ ਵਿਵਾਹ ਅੰਚਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨੇ। ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਫਿਦਾ ਤਮਣੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 5 ਬੰਦੇ ਸਦਾਏ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਵਾੜੇ ਨੇ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਦਾਈ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਆ ਲੱਤ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਲੱਤ ਹੂੰ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸੁੰਗਾ ਸੜਾਇਆ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਦਾਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਮਝਾਈਏ ਇਹ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕੱਢੀਏ? ਮੁੜ ਇੰਜੀ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਥਾਣੇ ਗੱਲਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਕਣ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਥਾਣੇ ਗੱਲਣਾ, ਥਾਣੇ ਗੱਲ ਦੇਣਾ, ਆਂਦੇ ਹੋ DSP ਕੋਲ ਗੱਲੋ, DSP ਕੋਲ ਗੱਲ ਦੇਣਾ, ਜਿਕਣ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੇ। ਆ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਘਰ ਸਾਡਾ ਛੱਡ ਦੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਾਲ ਬੰਦੇ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਘਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਘਰੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ? ਆਈ ਦਿੱਤਾ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। एक सेकंड माँ जी, एक सेकंड। ये घर जेड़े कितने मरलियां दा है? ਇਹ ਦੇ 6 ਮਰ हाँ 6 ते 6 मरलियां में जेड़े ने फिदा तो इलावा भी कोई रंदा है जद तक? एक ਵੱਡਾ ਸਾਲ ਫਿਰਾ ਤੇ ਇੱਕ जो मेरा ख्याल है भाई थाने गलते हैं SHO ने आप फिदार भी बुला लवे ते दुआन भी बुला लवे तो कोशिश करके बह के जे इसको मसले दा हल निकल आवे जेड़े। ਅਗਲੇ ਦੇ ਥਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਦਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਨੇ, ਹਟ ਕੇ ਥਾਣੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਨੇ। ठीक है। ਮੋੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ मुझे ਸਾਹਮਣੇ फ्रीक दी है। ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰੀਕ ਜੀ, ਸੁੰਦਰ ਹੁਣ- ਸਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਦਾ ਉਹ ਮੋੜ ਅਸੀਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਗਏ, ਉਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ SHO ਡੇਰਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਬਈ 11 ਸਿੱਧਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾ ਉਹਨ ਜਾ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਕਦੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੋਲਰ ਬਣ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ मैं समझ ਛੱਡਣਾ। आ गई ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲੇ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ SHO ਨਾ
ठीक है वो दोन भी बुला लवे ते फिदा औरत भी बुला लवे हाँ ठीक है अब देखो एक लाता है मेरा छोड़ ये आप ये जेड़े ने ना उत्ते थाने च बैठ के ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁੜ ठीक है पुत्र जिवें तुसी आखो। नहीं मैं तो चाहना कि जिगड़ तुसी आखो ठीक है मां जी मैं कोशिश करता हां ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ते मैं ना दिए मैं अब ला छने रात पे सुते पे नहीं नहीं ਅਸੀਂ करते हैं मसला हल ਜਿਹੜੇ भाईजान मैंने ना अपनी बच्ची का सामान किसी के घर रखवाया था। मेरे घर जगह नहीं थी, 2.25 मरले का मकान है हमारा, जॉइंट फैमिली है। तो मैंने उन्हें कहा उसके दादा अबू ने हिस्सा दिया तो आगे मेरी बीमारी पे भी लग गया। मैं शुगर पेशेंट हूँ। पिछले साल मेरी बड़ी 3-4 माह तबीयत हद से ज़्यादा ख़राब रही। सिर्फ 2 चीज़ें मुझे बता दे, ये सामान किसके घर आपने रखवाया था? ये मैंने अपनी बच्ची की सहेली के घर। परवीन बीबी हाँ जी, उसकी परवीन माँ। बीबी उसकी माँ है? हाँ उसकी? जी। जो आपकी हाँ बेटी जी, की जो हाँ फ्रेंड जी। है उसकी माँ हाँ है जी। जो, ठीक है। ये कहाँ पे रहती है? ये हमारी गली से 5वीं गली के अंदर रहती है। SHO मैं इशू रिजॉल्व करूँगा और वो अब कहती हैं कि ठीक कोई है। सामान नहीं है। मुझे समझ आ गई है, मैं कह रहा हूँ जो है ना वो करवा देते हैं जो, ठीक है। जी सर 2 महीने हो गए ना सर मैं जलील होंगे सर मुलजम उन्होंने पकड़ के छोड़ दिया बारी रिश्वत ले। बेटा मैं ना ये आपकी रिपोर्ट मंगवाई है DSP से। DSP तहसील का अफसर होता है, तहसील में DSP से बड़ा कोई अफसर नहीं होता। जो मैं वही पढ़ रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। जो आपका मैटर मुझे याद भी है, मैंने जानबूझ के आपका मैटर थाने नहीं भेजा था, DSP के पास इसी वजह से भेजा था कि सेंसिटिव मैटर है और मेरा कोई अच्छा गस्टेड अफसर जो है वो इसकी तफ्तीश करे। सिर्फ 1 मिनट ठहर जाए आप। मैंने आपकी रिपोर्ट पढ़ ली है, अब बताएं आप। जी सर वो कहते हैं लाख रुपया डिमांड दो फिर हम पर्चा देंगे आपको। नहीं, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं लिखी हुई। आप गलत इल्जाम पुलिस पे न लगाएं आप। नहीं सर कसम से उन्होंने नहीं, बोला आप गलत बात कर रही हैं। जो मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ। ये DSP की रिपोर्ट है, आप जाएं, आप अपना मेडिकल करवाएं। मेडिकल के बाद जो आपकी कार्रवाई बनेगी वो मेरी जिम्मेदारी है। वो सर वो लेडीज फॉर्म भी उसने साथ भेजिया, वो मैं मेडिकल ही नहीं देते, कागज उन्होंने फाड़ वो दिए। लिखा हुआ है। जो है मैंने आपको जो बात बता दी है ना, मैंने आपको बता दिया है कि आप जाएं, आप पहले अपना मेडिकल करवाएं। जो है हाँ, DSP ने जब लिख के भेज दिया आप मेडिकल करवाएं, आप मेडिकल तो करवाएं ना अपना, उसके बाद जो आपकी कार्रवाई बनेगी वो करेंगे हम लोग। अस्सलाम वालेकुम सर। दसो जी। सर ना एप्लीकेशन ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਕਮਾ ਔਕਾਫ ਦੀ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਲਈ ਜੇ? ਅਸਾਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲਈ ਸਰ 2013 ਤੋਂ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਅਸਾਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਕਰਾ ਲਈ 2013 ਤੇ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ 10 ਏਕੜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 2 ਏਕੜ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਦਾ 2 ਏਕੜ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਰ 9-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰ ਦਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਦਖਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਸਰ ਵਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ ਤੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਸਰ। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਛੋਟਾ ਸਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਆਖਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦਖਲ ਲਿਆ ਸਰ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਦਖਲ ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੱਸ। ਜੀ ਜੀ ਸਰ। ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਖਲ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਲਿਆ ਹੈ? ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਸਰ ਦਖਲ 2024 ਦਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸਰ ਹੋਇਆ ਦੋਵੇਂ ਦੱਸ ਛੜੋ। ਸਰ 2024 ਦਾ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸਰ। ਅੱਛਾ 2024 ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਾਗਜ਼ ਮੈਂ ਤਦ ਵੇਖਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਰ। ਜਿਹੜੇ 2024 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਖਲ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ? ਸਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਣਾ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਸਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲਵੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲਵੋ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂ ਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਆ ਸਰ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਰੇ ਲੱਭੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਮਾ ਕਸੋ ਕੀ ਥਾਣੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਖਤਰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੇਟਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਲਾਓ। ਸਰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣਾ ਵਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਰ। ਗਲਬਨ ਬੁੱਧ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਾ ਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਪਾਏ, ਭਲੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਲੇ ਕੋਈ ਐਵਨਿਊ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਂ ਜੀ ਸਰ। ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਸਰ। ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ SHO ਨੂੰ ਬਲਕਿ DSP ਸਦਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਰ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸੁਣੇਗਾ ਔਰ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਦਖਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਵਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੀਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ
ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਰ, ਅੱਗੇ- ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਨਕਲੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰ, ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਛੋਟੀ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਰਾਤ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਟੇ ਦਾ ਸਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਣ। ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰ ਸਟੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸਟੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਦਖਲ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦਖਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ 8-10 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਸਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰ ਸਟੇ ਐਂਡ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਟੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਸਟੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਗਾਓ। ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਸਰ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਰ 1-5 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸਰ ਸਟੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਇਆ। ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਉਲਟਾ ਐਸਐਚਓ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਅਗਰ ਤੂੰ 1-5 ਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਜੀ ਸਰ। ਅਗਰ ਦੂਜਾ ਫਰੀਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਸੀ ਜੀ ਸਰ। ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਕੋਈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਡੀਐਸਪੀ ਸਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਹੈ। ਭੇਜ ਤੋਂ ਸਰ ਠੀਕ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਮਝਾ ਛੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਸਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਫਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਵੈਸ ਬਾਬਾ ਬਿਹਤਰ